my dear students, for joining with me. Assalamu alaikum, my dear students, honorable guardians, and those who are watching me right now. Welcome to the English class specially for the students of class 5, brought to you by PECE Online School. So, my dear students of class 5, how are you? And how is your day today? Hope it's a great day for all of you. And on this fine day, I welcome all of you to my today's class. Okay, my dear students? And before starting our today's class, let me introduce myself. This is Asma Khanum, Assistant Teacher of Kalachatpur Government Primary School, Noakhali Shodor, Noakhali. My dear little learners, can you tell me what was our previous lesson? Think for a while. Okay, you are correct. Thank you so much. In our previous class, we have discussed making WS question part 2. Okay, and in that class, I have given you some tasks. So, have you done your homework? I hope you have done your homework. My dear students, today we are going to work on a new topic. It's making WS question part 3. Okay, so get ready for the class with your all necessary things. That means your notebook and pen. Okay, and do share this class with your friends so that they can join us. সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, সম্মানিত ভিউয়ার্স এবং এই মুহূর্তে যারা আমার ক্লাসটি দেখছেন সবাইকে আমার আজকের ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি এবং ক্লাসটি বেশি বেশি শেয়ার করে আমার প্রিয় শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ করছি। My dear lovely learners, are you ready? I hope you are ready. Okay? So let's get started. চলো শুরু করি আমরা আমাদের আজকের পাঠ। Have a look on the screen. সবাই স্ক্রিনে দেখো। Welcome again to my class. Okay, before going to our today's topic, let's watch a video. চলো পাঠে যাওয়ার আগে আমরা একটা ভিডিও দেখি। Okay, and this video is related to our today's topic. Okay, so watch it very carefully. And if you watch the video, you can guess. Okay, what is our today's lesson?
Okay, my dear students, have you enjoyed the video? I hope you have enjoyed the video. Oh, কেমন লাগলো ভিডিওটি তোমাদের? আমি আশা করছি ভিডিওটি তোমাদের অনেক ভালো লেগেছে। And have you guessed what is our today's topic? Okay, thank you so much. Let's see what is our today's topic. চলো আমরা দেখি নি। Okay, my dear students, and before going to our test, I would like to recall something about your previous class. Okay, এখন আমি তোমাদের গত ক্লাস থেকে তোমাদের কিছু কোশ্চেন করব। So, are you ready? Okay. So, my dear students, can you tell me when will we use why? তোমরা কি আমাকে বলতে পারো যে আমরা কখন why ইউজ করব? Excellent, you are correct. Thank you so much. Used to ask about reasons or causes. Okay? তাহলে whyটা আমরা কখন why দিয়ে আমরা কখন প্রশ্ন করব? যখন আমরা কোনো কারণ জানতে চাইবো, রিজন, কোন একটা কিছু কেন ঘটছে, কেন সংঘটিত হচ্ছে সেটা জানার জন্য আমরা why ইউজ করব। ওকে, সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, ক্যান ইউ টেল মি when will we use whose? আমরা whoseটা কখন ইউজ করব? In our previous class we have already discussed these WS words. আমরা কিন্তু আমাদের গত ক্লাসে এই WS ওয়ার্ডগুলো ডিসকাস করেছিলাম। সো আই হোপ you can say the answer. Okay, excellent, you have done very good job. Used to ask about possession. Okay, used to ask about possession. কোনো ব্যক্তির মালিকানায় কোনো কি আছে তা জানার জন্য আমরা কি করব? হুজ দিয়ে প্রশ্ন করব। কোনো কিছু কোনো ব্যক্তির মালিকানায় থাকলে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব? হুজ দিয়ে কোশ্চেন করব। Okay, have you got it? I hope you have got it. So, my dear students, can you tell me how many WS words? বলো তো কয়টা WS ওয়ার্ড আছে? Okay, thank you so much. You are correct. There are 9 WS words, and these are, first one is who, next what, next when, next where, next whom, next whose, next which, next why, and last one is how. In our previous class we have already discussed with these WS words. Okay, without how. আমরা আমাদের প্রিভিয়াস ক্লাসগুলোতে হাউ ছাড়া বাকি যে WS ওয়ার্ডগুলো আছে সেগুলো আলোচনা করেছিলাম। ওকে, আজকে আমরা আজকে আমরা এই যে WS ওয়ার্ড হাউ আছে এটা নিয়ে ডিসকাস করব। সো আওয়ার টুডেস টপিক ইজ মেকিং WS কোশ্চেন পার্ট 3। ওকে, WS কোশ্চেন পার্ট 3। আজকে আমরা হাউ দিয়ে কিভাবে কোশ্চেন করতে হয় সেটা দেখব। ওকে, so my dear students, can you tell me what is the meaning of how? Okay, think for a while, একটু চিন্তা করে বলো। Okay, thank you so much, you are correct. How mean কিভাবে? how কিন্তু তিনটা অর্থ আছে। Okay, so first one is কিভাবে। how mean কিভাবে। say with me, how কিভাবে। Okay, repeat after me, how কিভাবে। Now spell with me HOW, how. How mean কিভাবে, you are correct. Okay, next one, how. how কিন্তু আমি বলেছি তিনটা অর্থ আছে। So first one is কিভাবে, next think for a while, একটু চিন্তা করে বলো। Okay, you are correct, thank you so much. It's how mean কেমন, how কেমন। Okay, next. Okay, how mean কেমন, how. Repeat after me, how কিভাবে, how কেমন। আরেকটা অর্থ আছে। So what's this? Okay, excellent, you have done very good job. It's কত, how কত। Okay, how, repeat after me, how কত। Okay, repeat again, how কত। Okay, how কিভাবে, how কেমন, how কত। Okay, have you got it? Okay, my dear students, now okay, my dear students, আমরা জেনেছি how অর্থ কিভাবে। So used to ask about process, তাহলে হাউটা আমরা কখন ইউজ করব? used to ask about process, পদ্ধতি, কোন একটা কাজ কিভাবে
হচ্ছে সেটা জানার জন্য আমরা কি করব, হাউটা ইউজ করব। ইউজ টু আস্ক অ্যাবাউট প্রসেস, পদ্ধতি, কোন একটা কাজ কিভাবে হচ্ছে কিভাবে ঘটছে সেটা জানার জন্য আমরা কি করব, হাউটা ইউজ করব। সো মানে স্টুডেন্টস এই ক্ষেত্রে আমরা কোন রুলসটা ফলো করব সেটা আমরা একটু দেখে নিই। যখন আমরা হাউ দিয়ে প্রশ্ন করব তখনই যখন আমাদের প্রশ্নে তখন আমরা কিভাবে আমাদের স্ট্রাকচারটা গঠন করব দেখে নিই। At first you have to write how, then auxiliary verb, then subject, then main verb, then extension. আমরা অলরেডি এই কথাগুলো এই শব্দগুলো আমাদের গত ক্লাসে অনেকবার আলোচনা করেছিলাম, তাই না? সো এই শব্দগুলো তোমাদের সাথে কিন্তু অলরেডি পরিচিত হয়ে গেছো না? সো at first you have to write how, then সাহায্যকারী ভার্ব আমরা জানি কোনগুলো, যে ভার্ব কি করে মূল ভার্বকে সাহায্য করে তাকে কি বলে, সাহায্যকারী ভার্ব বলে। দেন আমরা সাবজেক্টটা ইউজ করব, দেন আমরা মেইন ভার্ব ইউজ করব, দেন আমরা বাকি যে অংশ থাকে সেটা ইউজ করব। ওকে মাই স্টুডেন্টস, সো লেটস সি এক্সাম্পল। আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি। ওকে, তার আগে আমরা সাহায্যকারী ভার্ব কোনগুলো সেগুলো একটু দেখে নিই। এট ফার্স্ট বি, এম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়ার, বিং, বিন, এগুলো হচ্ছে কি আমাদের সাহায্যকারী ভার্ব। দেন হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড, হ্যাভিং। ওকে, নেক্সট ডু, ডাজ, ডিড। আমরা বিগত ক্লাসগুলোতে অনেকবার আলোচনা করেছিলাম, তারপর আমি আবার রিভিউ করলাম যেন তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয়। ওকে, সো মানে স্টুডেন্টস লেটস হ্যাভ এ লুক অন দ্য স্ক্রিন। সবাই স্ক্রিনে দেখো, হিয়ার ইজ দ্য এক্সাম্পল ফর ইউ। দেখো, আই গো টু স্কুল বাই রিক্সা। আই রিপিট অ্যাগেন ফর ইউ, আই গো টু স্কুল বাই রিক্সা। আমি রিক্সা করে স্কুলে যাই, আমি রিক্সা দ্বারা স্কুলে যাই। তাহলে দেখো আমি বাংলায় কি হয়, কোন প্রশ্নের জবাবে আমরা বলবো যে আমি রিক্সা দ্বারা স্কুলে যাই। ওকে, অবশ্যই যদি তোমাকে প্রশ্ন করে যে তুমি কিভাবে স্কুলে যাও, তো কিভাবেই যখন আসবে তখন আমরা হাউ ইউজ করব। ওকে, কিভাবে, সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখো এখানে কোন শব্দের নিচে আন্ডারলাইন করা আছে, বাই রিক্সা। ওকে, হুইচ ওয়ার্ড ইজ দ্য আন্ডারলাইন ওয়ার্ড ইন দিস সেন্টেন্স? বাই রিক্সা, ইউ আর কারেক্ট। তাহলে দেখো বাই রিক্সা, রিক্সা দ্বারা আমি স্কুলে যাই, তাই না? সো আমি কিভাবে স্কুলে যাই, কিভাবে আসলে আমরা কি করব, ডব্লিউএস ওয়ার্ড কোনটা ইউজ করব, হাউ ইউজ করব। সো ইউ হ্যাভ টু রাইট এট ফার্স্ট হাউ, দেন সাহায্যকারী ভার্ব। দেখো আগে আমাকে কি করতে হবে, ভার্ব সিলেক্ট করতে হবে, সাহায্যকারী ভার্ব সিলেক্ট করতে হবে। যেহেতু এখানে আমাদের সাহায্যকারী ভার্ব দেয়া নেই, দেখো আমাদের এখানে মেইন ভার্ব কি আছে। এট ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড মেইন ভার্ব। ভার্ব আমরা সবাই জানি, কোনো কিছু করা, হওয়া, যাওয়া, খাওয়া, এগুলো হচ্ছে কি ভার্ব। এই যে আমি কথা বলছি, টক, স্পিক, এগুলো কি ভার্ব। তোমরা দেখছো ওয়াজ, সি, এগুলো হচ্ছে কি ভার্ব। সো এখানে দেখো হুইচ ওয়ার্ড ইজ দ্য ভার্ব ইন দিস সেন্টেন্স, কোন শব্দটা ভার্ব। ওকে, ইউ আর কারেক্ট, ইউ হ্যাভ ডান ভেরি গুড জব, ইটস গো। ওকে, সো গো মিন যাওয়া। দেখো গোটা কি আমাদের প্রেজেন্ট ফর্মে আছে না ফার্স্ট ফর্মে আছে? গো ফার্স্ট ফর্ম আমরা জানি ওয়েন্ট। ওকে, সো দেখো তাহলে আমাদের গোটা কি আছে, প্রেজেন্ট ফর্মে আছে, ইউ আর কারেক্ট। তাহলে আমাদের যখন আমাদের মেইন ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্মে থাকবে তখন আমরা সাহায্যকারী ভার্ব হিসেবে কি ইউজ করব? ক্যান ইউ রিমেম্বার দ্যাট? মনে করতে পারছো? ওকে, ইউ আর কারেক্ট। আমরা কি ইউজ করব, ডু ইউজ করব। যেহেতু আমাদের ভার্বের সাথে এস অথবা ইএস নেই, সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের সাহায্যকারী ভার্ব ইউজ করব ডু। সো হাউ ডু। এবার সাবজেক্ট দেখো, স্কুলে যায়, যায়, কে যায়? আমি যাই না? তো আমি আগে বলেছি এখানে যদি আমাদের আনসারে আই থাকে আমরা সাবজেক্ট কি ইউজ করব, ইউ ইউজ করব। ওকে, তাহলে তুমি কিভাবে স্কুলে যাও, আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে তুমি কিভাবে স্কুলে যাও, সেই ক্ষেত্রে আমি কি বলবো, আমি রিক্সা দ্বারা স্কুলে যাই। সো আমাদের কোশ্চেনে কি হবে, সাবজেক্ট ইউ, দেন মেইন ভার্ব কি আছে, গো, দেন বাকি অংশ বসিয়ে দিলে আমাদের আনসার হয়ে গেছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Okay, how do you go to school? At first you have to write how, then সাহায্যকারী verb, then subject, then verb, main verb, then extension. বাকি অংশ বসিয়ে দিলে কিন্তু আমাদের আনসারটা কোশ্চেনটা হয়ে গেল। ওকে, and you have to put question mark at the end of a sentence. অবশ্যই তোমাকে কি করতে হবে, সেন্টেন্সের শেষে কোশ্চেন মার্ক ইউজ করতে হবে। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, হ্যাভ এ লুক অন দ্য স্ক্রিন। আমরা জেনেছি যে হাউ তিনটা অর্থ আছে। ফার্স্ট ওয়ান ইজ কিভাবে, দেন কেমন, দেন কত। ওকে, চলো আমরা দেখে নিই। হাউ মিন কেমন। ওকে, সো আমরা কোন ক্ষেত্রে এই হাউটা ইউজ করব দেখে নিই। হোয়েন উইল উই ইউজ হাউ? আস্কিং অ্যাবাউট কন্ডিশন অর কোয়ালিটি। ওকে, কন্ডিশন আর কোয়ালিটির ক্ষেত্রে আমরা কি করব, হাউ দিয়ে কোশ্চেন করব।
ফার্স্ট ওয়ান ইজ প্রসেস, পদ্ধতি। পদ্ধতি জানার জন্য আমরা কি করব, হাউ দিয়ে কোশ্চেন করব। দেন কন্ডিশন, অবস্থার কোয়ালিটি জানার জন্য আমরা কি করব, হাউ দিয়ে কোশ্চেন করব। ওকে, এই ক্ষেত্রে আমরা কোন রুলসটা ফলো করব আমরা একটু দেখে নিই। At first you have to write how, then you have to write main verb, then subject. So easy. Okay, so let's see example. চলো এবার আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি। I am fine. I repeat again for you. I am fine. আমি ভালো আছি। তাহলে দেখো in this sentence which word is the underline word? দেখো এই বাক্যে কোন শব্দটা আন্ডারলাইন করা আছে। তাহলে আমি ভালো, হ্যাঁ, ওকে, ইউ আর কারেক্ট, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ইটস ফাইন, ফাইনের নিচে আন্ডারলাইন করা আছে। তাহলে দেখো এখানে কিন্তু এই যে আমরা আগেই বলেছি, আই হ্যাভ অলরেডি সেড আস্কিং অ্যাবাউট কন্ডিশন অর কোয়ালিটি। অবস্থা জানার জন্য আমরা কি করব, তাহলে এখানে আমার অবস্থা বলছে আমি ভালো আছি, আমার অবস্থায়। কন্ডিশনের ক্ষেত্রে আমরা কি ইউজ করব, ওকে, ইউ আর কারেক্ট, উই উইল ইউজ হাউ। অ্যাট ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু রাইট হাউ, দেন মেইন ভার্ব। ফাইন্ড আউট which word is the main verb in this sentence? দেখো তো এই বাক্যে কোন শব্দটা মূল ভার্ব হিসেবে আছে। ওকে, ইউ আর কারেক্ট, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তাহলে এখানে অ্যামটা আমরা জানি এটা হচ্ছে সাহায্যকারী ভার্ব, কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখো এখানে অ্যাম ছাড়া কিন্তু আর কোনো ভার্ব নেই, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের অ্যামটাই হচ্ছে এখানে মেইন ভার্ব। সো হাউ অ্যাম, তারপর কি হবে, সাবজেক্ট কি হবে। দেখো এখানে সাবজেক্ট কি আছে, আমি ভালো আছি, কে ভালো আছে, ওকে, আই। সো আমরা জানি যে আমরা যদি কোশ্চেনে আমাদের ইয়ে থাকে, আমাদের স্টেটমেন্টে আই থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা সাবজেক্ট কি ইউজ করব, ইউ ইউজ করব। সো আই, দেখো আমরা কিন্তু আয়ের সাথে অ্যাম হয়, আর ইউর সাথে কি হয় একটু চিন্তা করে বলো, থিঙ্ক ফর এ ফাইল। আই অ্যাম, ইউ, ওকে, ইউ আর কারেক্ট, ইউ আর। আমরা আর এর সাথে কি ইউজ করি, ইউর সাথে আর ইউজ করি। ওকে, হি আর শির সাথে আমরা ইজ ইউজ করি। সো আই অ্যাম, ইউ আর, হি আর শি ইজ। ওকে, সো দেখো এখানে যেহেতু আমরা সাবজেক্ট ইউ ইউজ করছি, সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে মেইন ভার্ব কি আসবে, ইউর সাথে কি হয়, আর। থ্যাংক ইউ সো মাচ, ইউ আর কারেক্ট। হাউ আর ইউ, অলরেডি আমরা ভিডিওতে কিন্তু প্র্যাকটিস করেছি, তাই না। How are you? Okay, have you got it? I hope you have got it. My dear students, next one. আমরা পড়েছি কি how, কিভাবে, how, কেমন, and how old. Old mean আমরা জানি কি? What is the meaning of old? Okay, old বৃদ্ধ অথবা একটা ইয়ে আছে, অর্থ আছে, সেটা হচ্ছে কি বয়স। How old, তাহলে okay, you are correct. How old, কত বয়স, হাউ ওল্ড, কত বয়স। তাহলে আমরা হাউ ওল্ডটা কখন ইউজ করব, when will we use how old? We use how old to asking age, কারো বয়স জানার জন্য। কারো বয়স জানার জন্য আমরা কি করব, হাউ ওল্ড দিয়ে কোশ্চেন করব। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, সো এই ক্ষেত্রে কোন রুলসটা আমাদের ফলো করতে হবে, which rules do we have to follow? How old, then main verb, then subject. So easy. কি করতে হবে, হাউ ওল্ড, দেন আমরা মেইন ভার্ব বসাবো, দেন আমরা সাবজেক্ট বসিয়ে দিলে আমাদের কোশ্চেন হয়ে যাবে। সো লেটস সি এক্সাম্পল। আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি। ওকে, নিপা ওয়াজ 6 years old. I repeat again for you. Nipa was 6 years old. Okay, my dear students, in this sentence which word is the underline word? বলো তো এখানে কোন শব্দের নিচে আন্ডারলাইন করা আছে। ওকে, ওয়েল ডান, 6 years old, 6 বছর, নিপার বয়স 6 বছর ছিল। তো দেখো নিপা ওয়াজ 6 years old, তাহলে আমরা একটু আগেই জেনেছি আমরা হাউ ওল্ডটা কখন ইউজ করব, কারো বয়স জানার জন্য। যেহেতু আমাদের 6 years old নিচে আন্ডারলাইন করা আছে, সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই কি করতে হবে, উই হ্যাভ টু ইউজ হাউ ওল্ড। আমাদেরকে অবশ্যই হাউ ওল্ড ইউজ করে কোশ্চেন করতে হবে। At first we have to write how old, then main verb. দেখো এখানে মেইন ভার্ব কি আছে, ওকে, আমরা জানি ওয়াজটা হচ্ছে কি সাহায্যকারী ভার্ব, কিন্তু দেখো এই বাক্যে কিন্তু ওয়াজটাই মেইন ভার্বের কাজ করছে, ওয়াজ ছাড়া কিন্তু এখানে আর কোনো ভার্ব নেই। সো ওয়াজ ভার্ব ইন দিস সেন্টেন্স, হাউ ওল্ড, দেন ওয়াজ, দেন সাবজেক্ট কি আছে, কার বয়স 6 বছর। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ, ইটস নিপা। সো হাউ
old was Nipa? My dear students, have you got the answer? Okay, how old was Nipa? My dear students, you have to put question mark at the end of a sentence. তোমাকে অবশ্যই কি করতে হবে, কোশ্চেনের শেষে অবশ্যই তোমাকে কোশ্চেন মার্ক ইউজ করতে হবে। My dear students, that's all for today. Have you got the WS word? Okay, my dear students, now it's time to practice. আমরা এতক্ষণ অনেক আলোচনা করলাম, এখন কি করতে হবে, প্র্যাকটিস করতে হবে। যে WS ওয়ার্ডগুলো আজকে আমরা আলোচনা করেছিলাম তাই আজকে আমাদের কি করতে হবে, প্র্যাকটিস করতে হবে। Okay, here is 5 statements. Now you have to কি করতে হবে, you have to do question making WS question. তোমাকে এখানে যে স্টেটমেন্টগুলো আছে এগুলো দিয়ে WS question তৈরি করতে হবে। Okay, making WS question from the given sentence with how using the underlined word or words. Okay, তোমাকে কি করতে হবে, WS question তৈরি করতে হবে নিচে যে শব্দগুলো দেয়া আছে এগুলোর উপর ভিত্তি করে, অবশ্যই how ইউজ করে করতে হবে। So do it within 2 minutes. শুরু করো। First one is ice cream is delicious with chocolate. Next, Shima is ill today. Next, the food pyramid helps us to understand the different food groups. Next, she is 10 years old. And last one, the day was awful. Okay, so my dear students, do it within 2 minutes. 2 মিনিটের মধ্যেই শেষ করো। Okay, my dear students, thank you so much. I hope you have finished. Okay, আমি আশা করছি তোমরা শেষ করেছো। So let's see the answer. চলো এবার আমরা আনসারটা দেখে নিই। First one is ice cream is delicious with chocolate. তাহলে কি আইসক্রিম চকোলেটের সাথে কি সুস্বাদু। আর এখানে কিসের নিচে আন্ডারলাইন করা আছে, কোন ওয়ার্ডের নিচে, which word is the underline word? Okay, you are correct, delicious. তাহলে দেখো এখানে কিন্তু আইসক্রিমের অবস্থা, কন্ডিশন, আইসক্রিম চকোলেটের সাথে সুস্বাদু। যদি বলা হয় যে আইসক্রিম চকোলেটের সাথে কেমন, সেই ক্ষেত্রে আমরা কি আইসক্রিমের অবস্থা জিজ্ঞেস করছি, কন্ডিশন জানার জন্য আমরা কি ইউজ করব, হাউ ইউজ করব। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, সো লেটস সি দ্য আনসার। হাউ ইজ আইসক্রিম উইথ চকোলেট? হাউ ইজ আইসক্রিম উইথ চকোলেট? যেহেতু চকোলেটের আইসক্রিমের অবস্থা জিজ্ঞেস করেছে, কন্ডিশন, সেক্ষেত্রে আমরা হাউ ইউজ করেছি। দেন আমরা যে স্ট্রাকচারটা জানি সেটা বসিয়ে দিলেই আমাদের কি হয়ে যাবে, আমাদের কোশ্চেন হয়ে যাবে। নেক্সট দেখো, সীমা ইজ ইল টুডে। সীমা কি অসুস্থ, সীমা আজ অসুস্থ। এখানেও কিন্তু সীমার কি কি সীমার অবস্থা বলছে, তাই না? সীমা ইজ ইল টুডে, সীমা খুব অসুস্থ আজ। সো এই ক্ষেত্রে আমরা কি দিয়ে কোশ্চেন করব? ওকে, ইউ আর কারেক্ট, উই উইল ইউজ হাউ। হাউ ইজ সীমা টুডে? হাউ ইজ সীমা টুডে? ওকে, ইউ হ্যাভ টু রাইট হাউ, দেন main verb, then subject or extension. Okay, my dear students, next one দেখো, number 3, the food pyramid helps us to understand the different food groups. তাহলে ফুড পিরামিড কি করে, আমাদের বিভিন্ন গ্রুপের খাদ্যের গ্রুপকে বুঝতে সাহায্য করে। তাহলে ফুড পিরামিড আমাদের কি করে, কিভাবে সাহায্য করে, কিভাবে সাহায্য করে? সো এই ক্ষেত্রে কিন্তু প্রসেস জানার জন্য আমরা কি করব, অবশ্যই হাউ ইউজ করে কোশ্চেন করব। সো এট ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু রাইট হাউ, দেন অক্সিলারি ভার্ব, দেন সাবজেক্ট, দেন মেইন ভার্ব অর এক্সটেনশন। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, সো লেটস সি দ্য আনসার। হাউ ডাজ দ্য ফুড পিরামিড হেল্প আস? দেখো আমাদের এখানে মেইন ভার্ব কি আছে? ওকে, ইউ আর কারেক্ট, হেল্প। হেল্প হচ্ছে কি আমাদের এখানে মেইন ভার্ব, আর হেল্পের সাথে কি আছে, অ্যাস আছে। আমি আগে বলেছি যখন আমাদের মেইন ভার্বের সাথে অ্যাস অথবা ইএস থাকবে, সেই ক্ষেত্রে আমরা যখন আমাদের অক্সিলারি ভার্ব বসাবো সেই ক্ষেত্রে আমরা ডু না বসিয়ে ডাজ বসাতে হবে, যেহেতু আমাদের মেইন ভার্বের সাথে কি আছে, অ্যাস আছে। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, সো এট ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু রাইট হাউ, দেন সাহায্যকারী ভার্ব, দেন সাবজেক্ট, দেন ওকে মেইন ভার্ব, দেন এক্সটেনশন অর অবজেক্ট। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, নেক্সট নাম্বার 4, শি ইজ 10 years old. ইটস সো ইজি ফর ইউ। এখানে কি কারো যদি আমরা জানতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা কি ইউজ করব,
which WH word will you use? Okay, you are correct. You have done very good job. We use how. Old. Okay, so at first you have to write how old, then main verb, then subject. Let's see the answer. How old is she? How old is she? Okay, my dear students, and next one. Last one. The day was awful. So, এখানে কি বলছে? দিনটা কি খুব ভয়ানক ছিল, ভয়ঙ্কর ছিল। সো এখানে কি দিনের অবস্থা বলছে, এখানেও কিন্তু কন্ডিশন। সো কন্ডিশন জানার জন্য আমরা কি করব? কি দিয়ে কোশ্চেন করতে হবে? ওকে, ইউ আর কারেক্ট, থ্যাংক ইউ সো মাচ। উই উইল ইউজ হাউ। ওকে, দেন মেইন ভার্ব, দেন সাবজেক্ট। ওকে, সো লেটস সি দ্য আনসার। How was the day? How was the day? Okay, my dear students, have you got the answer? I hope you have got the answer. Okay, have you written? Okay, I hope you have finished. So, my dear students, now it's time to homework. Okay, here are 5 questions and you have to making WH question from the given sentence with how using the underlined word or words. ওকে, এখানে যে 5টা স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে এগুলোর উপর কি করতে হবে? তোমাকে WH কোশ্চেন তৈরি করতে হবে যে শব্দগুলোর নিচে আন্ডারলাইন করা আছে, তার উপর অবশ্যই হাউ ইউজ করে করতে হবে। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমরা বুঝেই গিয়েছো যে এগুলো আজকে আমরা হাউ দিয়ে, যেহেতু আমাদের টপিকটা ছিল আমাদের হোমওয়ার্কও সেই WH ওয়ার্ড হাউ এর উপর ভিত্তি করে। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, সো হ্যাভ ইউ ফিনিশড? হ্যাভ ইউ রিটেন? Thank you so much. I hope you have written, and if you want to take a screenshot, you can. Okay. My dear students, now it's time to okay, এখন কি আমাদের ছুটি সময় হয়ে গেছে, তাই না? আচ্ছা, so how was the topic? আজকের টপিকটা কেমন ছিল? ওকে my dear students, I hope this lesson was so important. Okay, so my dear students, thanks a lot for joining with me and watching my class. That's all for today. See you in the next class. Bye bye.